स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाज़र हाँ। नानक नाम लेवा सिखां ने लंबा समा अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कीतियां कि जिन्हां गुरद्वारियां गुरधामां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया सी उसके खुले दर्शन दिदारे बख्शे जाण ते जदों अरदासां नूं बूर पैण लग गया तो बड़ियां सारियां स्टेटमेंट्स अजिहियां आण लग गईयां जो अरदासां नूं शायद खटाई च पा सकदियां ने। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि काम रोक देना चाहिए है। वो हालात भारत पाकिस्तान के विचाले नहीं ने कि वो जिन्होंने हालातों के लांघा खोलिया जाए तो उधर पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ बयान देंदे ने कि इस लांघे के जरिए असी अतवाद फैला सकते हैं, अतवादी असी भारत भेज सकते हैं। सो एक खदशा प्रगटाया जाता है कि अजिहियां स्टेटमेंटां किधरे काम खटाई दे विच ना पा देण। जिहड़ी अरदास लंबे समय तो सिख भाईचारे वालों की जा रही है वो अरदास पूरी कर देनी चाहिए है, वो पूरी होवेगी या नहीं होवेगी, या फिर इन्हां सारियां स्टेटमेंटां नूं किन्नी कुछ तवज्जो देनी चाहिए है जदों हुक्मरान धिर सत्ताधारी धिर और उधर की सत्ताधारी धिर वालों हाले तक इस बारे कोई भी स्टैंड स्पष्ट नहीं किया गया। हाले तक दोवें पक्षों हाँ पक्षी हुंगारा मिल रहा है कि हाँ असी करतारपुर कोरीडोर साहब ये नेपरे चाड़ांगे। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। साडा खास मेहमान मौजूद ने डॉक्टर दिलजीत सिंह चीमा साहब मौजूद ने, बुलारा मुख बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के हरजीत सिंह गरेवाल साहब बुलारा ने पंजाब बीजेपी के, चंचल मनोहर सिंह जी सीनियर पत्रकार ने, विजय सिंह भारद्वाज साहब प्रधान ने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद पंजाब के, करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब सिख बुद्धिजीवी ने। दरअसल ये चर्चा छिड़ी क्यों है? चर्चा छिड़ी है भाजपा के सीनियर आगू सुब्रमण्यम स्वामी होरां ने एक बयान दिता, हुणे वो चंडीगढ़ दे विच आए सी और उन्होंने बयान दिता है कि करतारपुर कोरीडोर का काम जिन्ना बन गया चलो उन्ना ठीक है, पर फिलहाल इसनूं रोक देना चाहिए क्योंकि जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई है वो तो लगता नहीं है कि काम नूं अगे वधाना चाहिए, जिसका तिखा प्रतिक्रम सिख भाईचारे वालों दिता गया कि यह बड़ा गलत बयानबाजी है और यह काम रुकना नहीं चाहिए, काम सिरे लगना चाहिए क्योंकि इन्नियां अरदासां जोदड़ियां तो बाद ये दिन मुबारक दिन आण लगा तो इस दे विच खटाई नहीं पानी चाहिए, इसनूं काम मुकम्मल होर देना चाहिए। दूजे पासे पाकिस्तान वालों भी कुछ अजिहे बयान आते हैं कि इस कोरीडोर नूं अतवाद वजों असीं यूज़ करांगे। इसलिए असी सोचण ते समझण लई मजबूर हो जाते हैं कि जिस लाइन जिस धारणा ते ये राह खोलण की गल की जा रही सी कि वाकई उस लाइन ते ही ये खोलिया जा रहा है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। गरेवाल साहब, सब तो पहला तुहाडा बयान जरूर मैं जावांगा। खास तौर पर तुसीं भी सुब्रमण्यम स्वामी होरां दा बयान सुनिया होना जिसकी सिख भाईचारे वालों खास तौर पर सख्त शब्दों च निंदिया भी की जा सकती है। मैं सब तो पहला थोड़ी स्टेटमेंट उससे जानना चाहना पार्टी का की स्टैंड है इस मुद्दे? ये बारे पार्टी पहला ही दस चुकी है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की निजी राय हो सकती है। पार्टी का कोई मत नहीं, ना वो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स परसन ने। और दूसरी गल जी भारत सरकार और बीजेपी असी लांघा खोलण दे लई इच्छुक हाँ और जरूर खुलना चाहिए, ये सब की राय है क्योंकि उस पवित्र स्थान के सारे खुले दर्शन दीदार कर सकन और उहदे लई भारत सरकार भी वचनबद्ध है और प्रधानमंत्री जी खुद संसीयर ने उस काम के लिए। और ये कई बार गल कही भी जा चुकी है और साडे काम करन दे तरीके नाल भी वो दिखाई दिंदी है। जे कोई देरी हुई है तो एक प्रोसैस दे विच देरी हुई है और वो देरी भी मैं दस दिना कि जमीन अक्वायर करन दे लई पंजाब सरकार का काम सी, केंद्र का काम सी, उहदे च फंड्स देना, पैसे देना जी, तो उहदे च देरी हुई प्रोसैस दे विच जिहड़े लीगल प्रोसैस ने। पर गरेवाल साहब जिवें मैं पहला कहा कि थोड़ा जिहा मैं कहूँगा कि भुलेखा पाण की तो नहीं कहूँगा भी घट्टो घट्ट ये दिखता है कि जिन्नी तनदेही दे नाल पाकिस्तान लग्या होया उन्नी तनदेही दे नाल की लगता है तुहानूं भारत सरकार लगी हुई है? पाकिस्तान ने कह दिता कि 11 नवंबर तो पहला असीं लांघा खोल देंगे, तुसीं डेट क्यों नहीं निश्चित करते कि उन्हें जे 11 नवंबर कहा तो तुसीं निर्धारित क्यों नहीं करते? जब तक असीं एक तरीक निर्धारित नहीं करते तब तक साडा काम तेजी नाल हो ही नहीं सकता क्योंकि यह इदां अजिहा लगता है कि हुंदा रहेगा काम, कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई। नहीं ऐसी गल नहीं है, मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया कि प्रोसैस जिहड़ा कुछ है पंजाब सरकार दे भी जिम्मे आ उन्होंने करना हुंदा और उहदे च देरी जरूर हुई है थोड़ी बहुत। और दूसरी गल जिहड़ी मैं कहनी चाहुंदा वो है कि गडकरी जी खुद आए, खुद आके उत्थे सारा देख के गए और उस दे और डायरैक्शनस भी देखे गए और काम च कोई ऐसी देरी नहीं, रुकावट नहीं आने वाली, सही समय ते ही काम होएगा। जो पाकिस्तान पूरी तैयारी कर देगा तो हिंदुस्तान की बराबर तैयारी होएगी। और उहदे च गलबात करने लई भी भारत सरकार विदेश मंत्रालय उन्होंने बार बार कह चुकिया कि अगे जिहड़ियां होर गल्लां ने उहदे विच भी असीं एक दूजे नाल सैटल कर सकीए तो उहदे लई कह चुके उहदे च देरी पाकिस्तान की तरफों। पाकिस्तान जानबुझ के ये भुलेखे पाने चाहुंदा सिख जगत के अंदर ताकि भारत के अंदर कोई बेचैनी पाई जाए क्योंकि उस स्थान के लिए सब की श्रद्धा हैगी है, खाली सिखां दी नहीं,
ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦਾ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਵੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲੇ, ਚਰਚਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 100% ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਜਵੇ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 100% ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਲਾਂਘੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੇਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਮਨ ਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਅਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਸਵੇਰਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ, ਕਾਜ਼ਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ 3 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, 34 ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਟੀਨ ਦੇ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਅੰਦਰ ਪੈਨਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋੜ ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 370 ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। UAE ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 2020 ਦੇ
ਉਹਦਾ ਵੀ 2020 ਦੇ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ, ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਲਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨੇਹ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਬਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ BJP ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਨਿਆਰਟੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲਿਓ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ, 18 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੜੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲਮ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। करतारपुर का रास्ता खुला रखने का जो फैसला किया, इसकी बड़ी अहमियत है खालिस्तान मूवमेंट के लिए। आप देखिएगा, अगर हम हौसले के साथ इस चीज को आगे बढ़ाएं, बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जंग करने से फिर मामला हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मोदी ने चैलेंज किया है हिंदू रियासत के तौर पे मुसलमानों को, और पहला जो
अपनी ताकत और इस सोच को उसने हावी करने की कोशिश की है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पर और कश्मीर को जिस तरह से दबाया है, यानी एक नक्शा सामने आ रहा है कि ये कुफ्र इस्लाम की जंग का एक मंजर है। ग़ज़वा हिंद की बिसात तो नहीं बिछ रही है कहीं कि भारत के लिए हम मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये मसलन ये जो सिख मूवमेंट है, खालिस्तान का मूवमेंट है, ये हम इसको आगे बढ़ाएं। ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਬਰਾਮਨ ਸਵਾਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸੁਬਰਾਮਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 20 ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ USA ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 40 ਕੈਂਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ, ਸੈਨਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਆਰਮੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲਮ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ। ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਆਪ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਰਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ 15 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ 4 ਜੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ 10,000 15,000 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਏਗਾ, 5-6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਪਣਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਧਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰੋਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। RSS ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ
ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 1999 ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2003 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਖੋਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੋਦਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1,06,000 ਸਮਥਿੰਗ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਔਰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ 2004 ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਕਨਵਰਟਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ।
ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ- ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ- ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦੇ- ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ background ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲੋ, ਬਣਦੇ। ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, 60,000 ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੁੰਬਦ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ 10, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।